नमस्कार ओडिशा। आज होची फेब्रुआरी मास 10 तारिख मंगलवार। आज दिन जाकर गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे आसंतु नजर पकाइबा। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु, मात्र किछि समय मध्ये जानि परिबे आज दिनर संपूर्ण खबर। ता पूर्वरु चैनल नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थे बेल आइकन को ऑन करी रखंतु। परवर्ती खबर, लोकंक अभियोग सुनिले समस्यार समाधान कले मुख्यमंत्री। यूनिट 2 स्थित मुख्यमंत्री अभियोग श्रेणी प्रकोष्ठ रे सोमवार 17तम अभियोग श्रेणी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी साधारण लोकों अभियोग शुणी। जनशुणी पोर्टाल और डाक जोगे आसिथिबा अभियोगर समाधान करा जायछि। बकिया अभियोग गुड़िक प्रोसेस रे अछि। प्रथम थर हो कि एकाधिक थर कि व्यक्तिगत हो कि सामूहिक अभियोग समस्त अभियोगकारी को भेटिଛନ୍ତି मुख्यमंत्री। 2026 वर्ष में द्वितीय अभियोग शुणिले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी स्थायी समाधान पाई मध्य देले प्रतिश्रुति। प्रथम थर हो कि एकाधिक थर कि व्यक्तिगत हो कि सामूहिक अभियोग समस्त अभियोगकारी को भेटिଛନ୍ତି मुख्यमंत्री। ये होचंती केन्द्रापड़ार बापाछुंड सत्यजित मिश्र अनुकंपामूलक नियुक्ति योजना रे तांको चाकरी प्रदान पाई आज पुणी मुख्यमंत्री को भेटी दाबी जणाइछंती। कोविड बेले ड्यूटी करुवा समय तांको बापांकर मृत्यु होइतबा कहिसंती। सत्यंक सह अनेक बापा मा छुंड मध्य मुख्यमंत्री को अभियोग जणाइछंती। परवर्ती खबर, श्रीमंदिर युवती को असदाचरण मामला। अभियुक्त को वर्षे जेल सह 5000 जरिमाना। श्रीमंदिर गर्भगृह भितर महाप्रभु को दर्शन करने समय जड़े युवती प्रति अशालीन व्यवहार होता। सोमवार मामला राय प्रकाश पाई। पुरी आढ़क अतिरिक्त जिला और दौरा जज तथा स्वतंत्र पॉक्सो फास्ट ट्रैक कोर्ट विचारपति रामनाथ पंडा अभियुक्त गुजरात कच्छ जिलार अंजर ग्रामर 69 वर्षीय विजय सुरेंद्र पांड्या को दोषी सब्यस्त कर वर्षे जेल दंडादेश सह 5000 टंका जरिमाना घोषणा कर कोर्ट। जरिमाना नदेले अधिक 15 दिन जेल दंड भोगिबे बोली अदालत स्पष्ट कर पीड़िता को सरकार पक्षर 2 लाख टंका क्षतिपूरण प्रदान पर अदालत निर्देश देछंती। परवर्ती खबर, हत्या धमक पाई कटक डीसीपी द्वारस्थ हेले अभिनेता सात्यकी मिश्र। पारिवारिक संपत्ति और व्यावसायिक प्रतिष्ठान मालिकाना विवाद को नहीं बॉलीवुड्र जनाशुना अभिनेता सात्यकी मिश्र और तांको परिवार को हत्या धमक मिलता अभियोग होइछि। एने सोमवार सात्यकी कटक डीसीपी को भेटिबा सह तुरंत कार्यानुष्ठान और परिवार सुरक्षा पाई गुहारी करछंती। कटक स्टूडेंट स्टोर मालिकाना को नहीं विवाद कटक बालुबजार स्थित प्रतिष्ठित पुस्तक प्रकाशन और विक्रय केन्द्र कटक स्टूडेंट स्टोर मालिकाना को नहीं विवाद उपजिछि। सात्यकी अभियोग अनुसार यह प्रतिष्ठान जेजेबापा आरंभ करा एवं परे तांको बापा को हस्तांतर करा किंतु तांकर 2 संपर्कीय भाई सभ्यजी मिश्र और सौम्यत्री मिश्र बेआईन भावे व्यवसाय को निज नियंत्रण को नेबाकू चेष्टा करुछंती। परवर्ती खबर, इंडियन आइडल फाइनल रे प्रवेश कले ओडिया झियो। बालेश्वर जिलार नीलगिरी अंचल झियो ज्योतिर्मयी नायक इंडियन आइडल फाइनल रे प्रवेश करछंती। एने तांको शुभेच्छार सुଅ छुटिछि। ज्योतिर्मयीଙ୍କ ପାଇଁ तांको परिवार पक्षरु मंदिर रे अखंड दीप जालिबा सह पूजा अर्चना करिसंती। से जातीय स्तर गीत माध्यम रे ओडिशा और नीलगिरी ପାଇଁ गर्व आनिछंती। उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा तांको एक्स अकाउंट रे ज्योतिर्मयीଙ୍କୁ शुभेच्छा जणाइछंती। से कहिसंती ओडिशार समृद्ध सांस्कृतिक ऐतिह्यर सुंदर प्रतिनिधित्व करबा सह से राज्यर अगणित युव प्रतिभा मानक ପାଇଁ प्रेरणा साजिसंती। आगामी दिन में से आहुरी सफल हुअंतु बोली जगन्नाथଙ୍କ निकटरे प्रार्थना करिसंती। बालेश्वर सांसद मध्य ज्योतिर्मयीଙ୍କୁ शुभेच्छा जणाइछंती। तांको परिवार लोक कहिसंती बहुत खुशी लागुछि से फाइनल रो विजय मुकुट पिंधि आम घर को फेरी भगवान को दर्शन करू। परवर्ती खबर, लोकंक सरकार ओडिशा को संपूर्ण मां मुक्त करने पई संकल्पबद्ध। मुख्यमंत्री मोहन माझी दृढ़ नेतृत्व में नक्सल मुक्त ओडिशा गठन क्षेत्र में आरंभ होइछि नुआ अध्याय। सुरक्षा बाहिनी को अदम्य साहसिकता एवं माओ निपात अभियान में कंधमाल शीर्ष माओ नेता माने निहत होता बेले सरकार मानवीय पुनर्वास योजना अनेकों हिंसा छाड़ी समाज मुख्य स्रोत सामिल कर लोकंक सरकार ओडिशा को संपूर्ण मां मुक्त करने संकल्पबद्ध बोली कहिसंती मुख्यमंत्री। परवर्ती खबर, भूतल जल रे यूरानियम। द्रुत शहरीकरण, शिल्पायन तथा सघन कृषि सहित ताल दे बढ़ी चली समग्र पृथ्वी में जल प्रदूषण, विशेषकर नदी जल। एणु अधिक बढ़ुची भूतल जल उपरे निर्भरशीलता। तेबे यह मध्य प्रदूषण मुक्त नुहे। अनेक स्थान में यार पानीय तथा सेचन उपयोगिता नथिबा जଣା पड़िलानी। एथिरे थिबा विभिन्न विविध प्रदूषक मानक मध्य मारात्मक हेले आर्सेनिक, फ्लोराइड एवं सीसा, पारद, काडमियम आदि विविध भारी धातु। एगुड़िक नाना रूपे आम शरीर मध्य को प्रवेश करुछंती। फल सृष्टि होची विविध स्वास्थ्य समस्या। एबे एथिरे यूरानियम रो मध्य संधान मिलिलानी। आम देशर 12टी राज्यर भूतल जल यह द्वारा विशेष भाव में प्रभावित होबार जଣା पड़िछि। एगुड़िक मध्य प्रथम स्थान रही पंजाब। सेठारे प्रति 10टी कूपर जलर
ମଧ୍ୟରୁ 3ଟିର ଏହାର ଘନତ୍ୱ ଭାରତୀୟ ମାନକ ବ୍ୟୁରୋ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ନିରାପଦ ମାତ୍ରା ପ୍ରତି ବିଲିୟନ ଭାଗରେ 30 ଭାଗରୁ ଅଧିକ ହେବାର ଦେଖାଦେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 3082 ସେଣ୍ଟରରେ ହେବ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା। ଫେବୃଆରୀ 19ରୁ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଏନେଇ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟର 3082 ସେଣ୍ଟରରେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ ବୋଲି ବୋର୍ଡ ସଭାପତି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ତରାଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏପରିକି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ରଖିବା ପାଇଁ 322ଟି ନୋଡାଲ ସେଣ୍ଟର କରାଯାଇଛି। ମ୍ୟାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ 5,61,979 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ସେଣ୍ଟରରେ ସିସିଟିଭି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିବା ସଭାପତି କହିଛନ୍ତି। ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ବୋର୍ଡର କମାଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। 17 ତାରିଖ ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ସବୁ ନୋଡାଲ ସେଣ୍ଟରରେ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ସଭାପତି କହିଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ସକାଳ 9ଟାରୁ 11:30 ଯାଏଁ ହେବ। ଗଣିତ ପରୀକ୍ଷାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ 15 ମିନିଟ୍ ଦିଆଯିବ। 19ରୁ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ମାର୍ଚ୍ଚ 2 ଯାଏଁ ଚାଲିବ ବୋଲି ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପରୀକ୍ଷା ପେ ଚର୍ଚ୍ଚା 2 ସଫଳତା ମନ୍ତ୍ର ଦେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, କହିଲେ ଜୀବନରେ ଅନୁଶାସନ ଜରୁରୀ। ପରୀକ୍ଷା ପେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଏପିସୋଡ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସଫଳତା ମନ୍ତ୍ର ଦେବା ସହିତ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାର ଗୋଲାମ ହୁଅ ନାହିଁ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ଟିପ୍ସ ଦେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ନାଗରିକ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବେ ପାଳନ କଲେ ବିକଶିତ ଭାରତ ସମ୍ଭବ। ଜୀବନରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଅନୁଶାସନ ଏବଂ ପ୍ରେରଣା ଜୀବନରେ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯଦି ଅନୁଶାସନ ନାହିଁ ତେବେ ପ୍ରେରଣା କିଛି କାମରେ ଆସିବ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଡରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଗୋଲାମ ହେବାନି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଧାନ କିଣାରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା। ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କୁ ନବୀନଙ୍କ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା। ଧାନ କିଣାରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା, ବିଜେପି ସରକାରକୁ ନବୀନଙ୍କ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା। ମଣ୍ଡିରେ ଚାଷୀ ହନ୍ତସନ୍ତ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଲିଥିବା ଖରିଫ ଧାନ କିଣା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବ୍ୟାପକ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଞ୍ଚଳ ମାଝୀଙ୍କୁ ଲେଖିଥିବା ଏକ ଚିଠିରେ ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନ ନ କରି ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିଛନ୍ତି। ନବୀନଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କଟନୀ ଛଟନୀରେ ଚାଷୀ ଆତଙ୍କିତ, ମଣ୍ଡିରେ ଗୁଣବତ୍ତା ନାଁରେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 5ରୁ 7 କିଲୋ ଧାନ କଟାଯାଉଛି। ଏଥିରେ ମିଲର ଓ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହ 150 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ସୀମାକୁ ନେଇ ଆପତ୍ତି ଉଠାଇଛନ୍ତି। କହିଛନ୍ତି 800 ଟଙ୍କାର ଇନପୁଟ ସବସିଡି ଉପରେ 150 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲର ସୀମା ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଚାଷୀମାନେ କ୍ଷତି ସହୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଡାକ୍ତରୀ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ। ମେ 3ରେ ନିଟ୍ ୟୁଜି ଓଡ଼ିଆ ସମେତ 13 ଭାଷାରେ ପରୀକ୍ଷା। ଡାକ୍ତରୀ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ଜାତୀୟ ଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ନିଟ୍ ୟୁଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ଆବେଦନ ରବିବାରଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ଚାଲିବ। ମାର୍ଚ୍ଚ 10ରୁ 12 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ପତ୍ରର ସଂଶୋଧନ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ମେ 3 ତାରିଖ ଏହି ନିଟ୍ ୟୁଜି ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ଅପରାହ୍ନ 2ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ଯାଏଁ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଆ ସମେତ 13ଟି ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ଏନେଇ ନ୍ୟାସନାଲ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏନ୍ଟିଏର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ମେଡିକାଲ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ସ୍ନାତକ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ସାରା ଦେଶରେ ନିଟ୍ ୟୁଜି 2026 ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବା ଭୟ ଘାରିଲାଣି ବିଭୂତିଙ୍କୁ। ଖଣି ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଜେନା 2029 ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ ନାହିଁ ବୋଲି 3 ବର୍ଷ ଆଗରୁ କାହିଁକି କହିଲେ? ଏହାର ରାଜନୈତିକ କାରଣ କ'ଣ ହୋଇଥାଇପାରେ? ଏହାକୁ ନେଇ ଶାସକ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଭିତରେ ତୁମୁଳ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହାର ମୁଖ୍ୟତଃ 2ଟି କାରଣ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରଥମ କାରଣଟି ହେଲା ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା। ଏହାର ମଧ୍ୟ ବହୁବିଧ କାରଣ ଅଛି। ସୁନିୟୋଜିତ ଭାବେ ପ୍ରଦୂଷଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏବଂ ଗ୍ରୀନ୍ ଷ୍ଟିକରକୁ ନେଇ ଯେଭଳି ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ତାହା ଏକ ଜନ ଆକ୍ରୋଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏ ବାବଦରେ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ କୌଣସି ପରାମର୍ଶ କରିନାହାନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏହାଦ୍ୱାରା ସରକାରଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ବଦନାମ କରିଦେଲେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ। ହାଇକୋର୍ଟରେ ସରକାର ହୀନସ୍ତା ହେଲେ। କହିବାକୁ ଗଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ସରକାରଙ୍କ ନାକ କଟିଲା କେବଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଉଷା ପାଢ଼ୀଙ୍କ ଯୋଗୁଁ। ସଚିବ ଉଷା ପାଢ଼ୀଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପରିବହନ ସଚିବ ପଦରୁ ହଟାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆଶଙ୍କା ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ବିସ୍ତାର ହେବ ସେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଞ୍ଚଳ ମାଝୀ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହଟାଇ ଦେବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆତଙ୍କ, 9ଟି ପ୍ରମୁଖ ସ୍କୁଲକୁ ବୋମା ଧମକ। ସୋମବାର ସକାଳେ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଗଲା ଯେତେବେଳେ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର 9ଟି ପ୍ରମୁଖ ସ୍କୁଲକୁ ବୋମା ଧମକ ଆସିଲା। ଏହି ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ କଲ୍ଗୁଡ଼ିକ ସକାଳ 8:30ରୁ 9ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆସିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ସ୍କୁଲ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ତୁରନ୍ତ ସତର୍କ ହୋଇଗଲେ। ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକ ତୁରନ୍ତ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ପୋଲିସ, ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଏବଂ ବମ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଦଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍କୁଲ ପରିସରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଲାସୀ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଧମକକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେଇ ଅନେକ ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରୁ ବାହାର କରି ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା।
କିଛି ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସ୍କୁଲ ପରିସରରୁ କୌଣସି ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବସ୍ତୁ କିମ୍ବା ବିସ୍ଫୋରକ ପଦାର୍ଥ ମିଳିନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଢ଼ିବ ରାତି ତାପମାତ୍ରା, ଶୀତ କମିଯିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଆଜିଠୁ ବଢ଼ିବ ରାତି ତାପମାତ୍ରା। ଆସନ୍ତା 4 ଦିନରେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା 2 ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ବଢ଼ିପାରେ। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଶୀତ କମିଯିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଉପକୂଳ ଓ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା 15 ଡିଗ୍ରୀ ବା ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ରହିବ। ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପାରଦ 10 ଡିଗ୍ରୀ ବା ଏହାଠାରୁ ସାମାନ୍ୟ ଅଧିକ ରହିପାରେ। ସେଭଳି 12 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର କୁହୁଡ଼ି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆକଳନ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହାଇକୋର୍ଟରେ ଖାରଜ ହେଲା ବିଧାୟକ ବାବୁ ସିଂଙ୍କ ଆବେଦନ। ବିଧାୟକ ବାବୁ ସିଂଙ୍କ ଆବେଦନ ଖାରଜ କଲେ ହାଇକୋର୍ଟ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକାମ୍ର ନିର୍ବାଚନୀ ମାମଲାରେ ଆବେଦନ ଖାରଜ ହୋଇଛି। ବିନା ଶୁଣାଣିରେ ମାମଲା ଖାରଜ କରିବାକୁ କରିଥିଲେ ଆବେଦନ। ନିର୍ବାଚନୀ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ହେବ କହିଲେ ହାଇକୋର୍ଟ। ସେପଟେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛି କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ଓ ପାଟଣାଗଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମାମଲା। ଉଭୟ ମାମଲାରେ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଆବେଦନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ। କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ମାମଲାରେ ଭୋଟର ଗିରିରାଜ ସିଂଙ୍କ ଆବେଦନ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ପାଟଣାଗଡ଼ ମାମଲାରେ ପରାଜିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସରୋଜ ବେହେରାଙ୍କ ଆବେଦନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି କୋର୍ଟ। ଉଭୟ ମାମଲାରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଦସ୍ତାବିଜ ଦାଖଲ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ମିଥ୍ୟା ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ ଅଭିଯୋଗରେ ଦାୟର ହୋଇଛି ଉଭୟ ମାମଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜୟଦେବ ବିହାର ନନ୍ଦନକାନନ ରାସ୍ତା ଚଉଡ଼ା ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ୱାନ। 9.5 କିମି ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ 952 କୋଟି। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଭିଡ଼ମୁକ୍ତ ପାଇଁ ସରକାର ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଜୟଦେବ ବିହାର ନନ୍ଦନକାନନ ରାସ୍ତାକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ଡାକିଛନ୍ତି। ଏବେ 6 ଲେନ୍ ଥିବାବେଳେ ଏହାକୁ 8 ଲେନ୍ କରାଯିବ। ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ 5.5 ମିଟର ଚଉଡ଼ାର ସର୍ଭିସ ରୋଡ୍ ରହିବ। ଜୟଦେବ ବିହାର ଛକରେ ନୂଆ ଡିଜାଇନର କେବଲ ଷ୍ଟେ ବ୍ରିଜ୍ କରାଯିବ। ଓଡ଼ିଶା ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ନିଗମ ଲିହି ଏହି ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ୱାନ କରିଛି। 26 ତାରିଖ ଟେଣ୍ଡର ବିଡ୍ ଦାଖଲର ଶେଷ ତାରିଖ ରହିଛି। 13 ତାରିଖ ଦିନ 11:30ରେ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ଯୋଗେ ପ୍ରି ବିଡ୍ ବୈଠକ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ 4 ନମ୍ବର ଫାଟକ ପାଖରୁ ଫ୍ଲାଏଓଭର ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଜୟଦେବ ବିହାର ଛକ ଆଗକୁ ଯିବ। ଜୟଦେବ ବିହାର ଛକରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଉପରେ ପାରମ୍ପରିକ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ବଦଳରେ କେବଳ ଷ୍ଟେ ବ୍ରିଜ୍ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଜେଡିକୁ ଶକ୍ତ ଝଟକା, ଦଳରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ଆଉ ଜଣେ ନେତା। ଆଜିକାଲି ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ନେତା ବିଜେଡି ଛାଡୁଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ ସୋମବାର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଉଛନ୍ତି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ଛାତ୍ର ବିଜେଡି ସଭାପତି ତଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ଛାତ୍ର ବିଜେଡି ବରିଷ୍ଠ ଉପସଭାପତି ସୌମ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ବିଶାଳ। ସେ ନିଜ ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ଦଳର ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଏକ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଚିଠିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଜଣେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କର୍ମୀ ଭାବରେ କାମ କରିଆସୁଛି। ଦଳ ମୋତେ ସମ୍ପ୍ରତି ଏକ ପଦବୀ ଦେଇଛି ଏବଂ ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥପର ନେତାଙ୍କ ପ୍ରସ୍ଥାନରେ ଦଳ ତାର କର୍ମୀଙ୍କ ବଳିଦାନକୁ ଗୁରୁତର ଭାବରେ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ମୋର ବରିଷ୍ଠ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦବୀରୁ ଏବଂ ମୋର ପ୍ରାଥମିକ ସଦସ୍ୟତାରୁ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ତଫା ଦେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାହୁଲଙ୍କୁ କହିବାକୁ ନ ଦେବା ଅଭିଯୋଗ, ଓମ୍ ବିର୍ଲାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିବାକୁ ବିରୋଧୀ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତ। ସଂସଦର ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନରେ ଶାସକ ଦଳ ଓ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ବିବାଦ ଏବେ ଏକ ବଡ଼ ମୁହାଁମୁହିଁ ସ୍ଥିତିକୁ ଆସିଛି। ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଗୃହରେ କହିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଏନେଇ ସହମତି ହୋଇଛି। ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷରକୁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ଯଦିଓ କୌଣସି ଦଳ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଏହା ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିନାହାନ୍ତି, ତଥାପି ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ବିରୋଧୀ ସାଂସଦମାନଙ୍କ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ମନୋଭାବ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏହା ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ବୋଲି କିଛି ରାଜନୈତିକ ସମୀକ୍ଷକ ମତ ପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଜାଗର ଯାତ୍ରା ନେଇ ସମୀକ୍ଷା, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ନୀତିକାନ୍ତି ଓ ଦର୍ଶନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ। ଲିଙ୍ଗରାଜ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ରୀତିନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ସହ ଜାଗର ଯାତ୍ରାକୁ ସଫଳ କରିବା ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ, ନିଯୋଗ ଏବଂ ସେବାୟତ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଆଇନ, ପୂର୍ତ୍ତ ଓ ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଜି ଲୋକସେବା ଭବନସ୍ଥିତ ଆଇନ ବିଭାଗ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ହରିଚନ୍ଦନ କହିଥିଲେ ଯେ ଜାଗର ଯାତ୍ରା ଭଳି ମହୋତ୍ସବ କେବଳ ଜଣଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ କେବେ ବି ସମ୍ଭବ ହୋଇନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ସେବାୟତ ସମୂହ, ନିଯୋଗ, ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ, ମହାନଗର ନିଗମ, ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା ଏପରିକି ଗଣମାଧ୍ୟମର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି। ସମୟାନୁସାରେ ନୀତିକାନ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ଭକ୍ତଙ୍କ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମହାଦୀପ ଉଠିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ଉପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ସହ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ କାମନା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାନ, ସିଗାରେଟ୍, କୌଣସି ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ।
ପାଢ଼ୀ ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଭାବେ ବରିଷ୍ଠ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା ଅଧିକାରୀ ଡକ୍ଟର ଅରବିନ୍ଦ କୁମାର ପାଢ଼ୀ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ବିଭାଗର ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟାଳୟ, ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ପତ୍ର ପ୍ରେରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ରାଜସ୍ୱ ପ୍ରଶାସନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ସହ ଏକ ଅଧିକ ଲୋକାଭିମୁଖୀ କରିବା ଦିଗରେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି। ସଚ୍ଚୋଟତା, ବୃତ୍ତିଗତ ନିଷ୍ଠା ତଥା ସମ୍ବେଦନଶୀଳତାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା ସହ ତ୍ୱରିତ ପ୍ରୟାସ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ନିମନ୍ତେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ନାଗରିକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗର ତ୍ୱରିତ ସମାଧାନ, ଉତ୍ତମ ଶାସନ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର ବ୍ୟବହାର, ଲୋକସେବାରେ ଶିଷ୍ଟାଚାର ଓ ଶୃଙ୍ଖଳାର ପାଳନ, ଦୁର୍ନୀତି ପ୍ରତି ଶୂନ୍ୟ ସହନଶୀଳତା, ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଜମି ସମେତ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଜମିର ସୁରକ୍ଷା, ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଶ୍ରୀ ପାଢ଼ୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଣି ବଢ଼ିଲା ସୁନା ଓ ରୂପା ଦର। ହୁ ହୁ ହୋଇ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ସୁନା ଓ ରୂପା ଦର। 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ଦାମ 1310 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 1,58,060 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ଗତକାଲି ଏହା 1,56,750 ରହିଥିଲା। ସେପରି 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ଦାମ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 1,44,900 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ଆଜି 1200 ଟଙ୍କା ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଗତକାଲି 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା 1,43,700 ଟଙ୍କା ରହିଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ରୂପା ଦର 15,000 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। କିଲୋଗ୍ରାମ ପିଛା ରୂପା ଦର ଆଜି 3 ଲକ୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଗତକାଲି 2,85,000 ଟଙ୍କା ରହିଥିଲା। ବଜାର ବିଶ୍ଳେଷଣଙ୍କ ମତରେ ରୂପା ମୂଲ୍ୟରେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବୃଦ୍ଧି ମୁଖ୍ୟତଃ ଶିଳ୍ପ ଚାହିଦା ଦ୍ୱାରା ଚଳିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଆନୁମାନିକ କ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଚଳିତ, କାରଣ ନିବେଶକମାନେ ଆହୁରି ଲାଭ ହରାଇବା ଭୟରେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହର୍ଷିତ ରାଣାଙ୍କ ସର୍ଜରୀ ସଫଳ, ହସ୍ପିଟାଲ ବେଡ୍ରୁ ମିଶନ 2 ଆରମ୍ଭ। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ହର୍ଷିତ ରାଣାଙ୍କ ଆଣ୍ଠୁ ସର୍ଜରୀ ସଫଳ ହୋଇଛି। ନିଜ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରି ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ହର୍ଷିତ ହସ୍ପିଟାଲ ବେଡ୍ରୁ ଫଟୋ ସେୟାର କରି ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ଟି20 ୱାର୍ମ ଅପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆଣ୍ଠୁରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା। ଏହାପରେ ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଥିଲେ ହର୍ଷିତ। ହର୍ଷିତ ରାଣା ହସ୍ପିଟାଲ ବେଡ୍ରୁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ସର୍ଜରୀ ପରେ ନିଜର ଫଟୋ ସେୟାର କରି ତାଙ୍କ ସର୍ଜରୀ ହୋଇସାରିଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ନିଜର 2ଟି ମିଶନ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ 2ଟି ଜିନିଷକୁ ଫୋକସ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ରିକଭରି ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଫେରିବା। ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ 2026ରେ ଅଭ୍ୟାସ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ହର୍ଷିତ ରାଣାଙ୍କ ଆଣ୍ଠୁରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା। ଆଉ ବୋଲିଂ ସମୟରେ ରନ୍ ଅଫ୍ ସମୟରେ ଦୌଡ଼ିବା ବେଳେ ବୋଲିଂ କରିପାରିନଥିଲେ। ହର୍ଷିତ ଗୋଟିଏ ଓଭର ବୋଲିଂ କରିଥିଲେ। ହର୍ଷିତଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଦେଖି ଟି20 ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍ରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ ଟିମ୍ରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଉ ରହିବନି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ହଜିବାର ଚିନ୍ତା, ଅନଲାଇନରେ ହେବ ଅଭିଯୋଗ ସମାଧାନ। ପ୍ରାଥମିକ କୃଷି ସମବାୟ ସମିତି ଗୁଡ଼ିକରେ କମିବ କାଗଜପତ୍ରରେ କାରବାର। ଆଉ ରହିବନି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ହଜିବାର ଚିନ୍ତା, କମିବ ଦୁର୍ନୀତି, ଆସିବ ସ୍ୱଚ୍ଛତା। କାରଣ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ପାକ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ହେବ ଡିଜିଟାଇଜେସନ। ଅନଲାଇନରେ ତଥ୍ୟ ରହିବା ସହିତ ପରିଚାଳିତ ହେବ। ମାନୁଆଲି ନ ହୋଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ସମସ୍ତ ପାକ୍ସ ସେମାନଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଓ ରିପୋର୍ଟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଇ ଫାଇଲିଂ କରିବେ। ଇ ତଦନ୍ତ ଓ ଇ ଅଡିଟ୍ କରାଯିବ। ଏଣିକି ଚାଷୀ ଓ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କର ସମବାୟ ସମିତି ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଅଭିଯୋଗ ଥିଲେ ତାହା ସେମାନେ ଅନଲାଇନରେ ଦାଖଲ କରିବେ। ତାହା ଅନଲାଇନରେ ସମାଧାନ ହେବ। ସମସ୍ତ ପାକ୍ସ ଗୁଡ଼ିକର ପଞ୍ଜୀକରଣ ବି ଅନଲାଇନରେ ହେବ। ସମବାୟ ନିବନ୍ଧନ ଏହାର ତଦାରଖ କରିବେ। ସମବାୟ ସମିତି ସମୂହ ଅଡିଟର୍ସ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ମଧ୍ୟ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଉପରେ ନଜର ରଖିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମନ ମୁତାବକ ପୋଷ୍ଟିଂ ପାଇଁ ବଢୁଛି ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଲବି। କମିଶନରେଟ ପୋଲିସରେ କାମ କରିବାକୁ ଅଧିକାଂଶ ପୋଲିସ ବାବୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ସବୁକିଛି ସୁବିଧା ମିଳୁଥିବାରୁ ସେମାନେ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ନିଜ ମନ ମୁତାବକ ପୋଷ୍ଟିଂ ପାଇଁ ଡିଜିପିଙ୍କ ନିକଟରେ ବଦଳି ଆବେଦନ କରିବା ସହ ନେତା, ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀ ଓ ପ୍ରଭାବଶାଳୀଙ୍କୁ ଧରି ଲବି କରୁଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଯେଉଁମାନଙ୍କ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସକୁ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାକୁ ବଦଳି ହେଉଛି ସେମାନେ ଲାଗିପଡ଼ି ଏହାକୁ ବାତିଲ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ପୋଲିସ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ବଦଳିରୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମେୟ ହୋଇଛି। ଏସ୍ଆଇରୁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ରାଙ୍କିଙ୍ଗରୁ ପଦୋନ୍ନତି ପରେ 427 ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ପୋଷ୍ଟିଂ ଦିଆଗଲା। ହେଲେ ଶେଷରେ ପୁଣି ସେଥିରୁ 50 ଜଣଙ୍କ ବଦଳି ବାତିଲ କରାଯାଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ସ୍ପେଶାଲ ବ୍ରାଞ୍ଚରେ ରଖାଗଲା। ଏହା ପଛରେ ଲବି ହୋଇଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ସେଭଳି ବିନା ୟୁନିଫର୍ମରେ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁଇନ୍ଦାଗିରି ଲାଗି ମଧ୍ୟ ବହୁ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବଢ଼ିଛି। ତେବେ ବଦଳି ପାଇଁ ସୁପାରିଶ ତାଲିକା ଦେଖି ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିସହ ସମସ୍ତ ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଗତ 4 ତାରିଖରେ ଚିଠି କରାଯାଇଛି। ବଦଳି ପାଇଁ ସୁପାରିଶ ଉପରେ ମତ ରଖିବାକୁ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସମୟ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମହିଳା ମାନବାଧିକାର କର୍ମୀଙ୍କୁ ଗିରଫ, ଚୀନକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଲା ଜାତିସଂଘ।
चीन जड़े महिला मानवाधिकार कर्मी गिरफ्तारी तथा कथित निर्यातना अंतर्जातीय स्तर में दृष्टि आकर्षण कर जातिसंघर मानवाधिकार विशेषज्ञ मैंने दृढ़ चिंता प्रकाश कर गिरफ्तारी और स्वेच्छाचारिता विश्व भी प्रसिद्ध लाभ कर चीन एवं निज कार्यर परिणाम भोगुछि। जी भी एने स्वर उत्तोलन करती तांको जेल जावाक पड़ी था। महिला मानवाधिकार कर्मी को एभली स्थितिर सम्मुखीन होगाक पड़ता। तेबे चीन रो काम निज बुमरा पलटि सी जिनपिंग ऊपर यार उल्टा प्रभाव पड़ी कारण यह प्रसंग एवं जातिसंघ में उठा जाइछि। जातिसंघ चीन सरकार को चेतावनी दे कहिछि कर्मी यांगलिंग को तुरंत मुक्त कर पर्याप्त चिकित्सा जगाई देवा उचित। विशेषज्ञ माने चीन एभली कार्य को अधिकार शांतिपूर्ण प्रदर्शन उपर दमन नीति प्रयोग करिवार एक प्रयास बोली वर्णना करछन्ति। परवर्ती खबर चली पारुनी संसद लोकसभा बाचस्पति ओम बिरला विरोध में अनास्था प्रस्ताव आणिबे विरोधी जानतु विवाद। लोकसभा बाचस्पति ओम बिरला विरोध में अनास्था प्रस्ताव आणिबे विरोधी एने जातीय गणमाध्यम संस्था एएनआई पक्षर सूचना मिली। लोकसभा बाचस्पति ओम बिरला विरोध में विरोधी दल अनास्था प्रस्ताव घोषणा को नहीं विरोधी दल अभियोग कर राष्ट्रपति अभिभाषण उपर धन्यवाद प्रस्ताव उपर आलोचना समय लोकसभा विरोधी दल नेता राहुल गांधी को कहवाक दिजाई सेपटे विरोधी सांसद को सस्पेंड को नहीं संसद मकर द्वार में विरोध प्रदर्शन कर विरोधी सांसद तुम्हें आमको बहिष्कार कर चुप कर लेखा कार्ड धरी नाराबाजी कर। परवर्ती खबर 30,000 कोर्ट रे विचारपति आगे वकिलों को माड़ मारिबा घटना कड़ा कार्यानुष्ठान भरोसा देले सीजीआई। भारतर प्रधान विचारपति सूर्यकांत निकट में जड़े आईनजीवी निजस्व मारपिट प्रसंग उठाई। वकिल जनक सीजीआई को कहते कोर्ट में मारपिट कर सब एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज आगे होती सीजीआई असंतोष प्रकाश कर सहित कहते कोर्ट में एभली गुंडाराज चलबनी। वकिल जनक सुप्रीम कोर्ट को कहते मु एडीजी हरजीत सिंह पाल को 30,000 कोर्ट रे हाजर होइतिली। मो अभियुक्त पक्षर कोर्ट रे हाजर होइतिली। अभियोगकारी और तांको गुंडा माने मो उपरे आक्रमण करथिले माड़ मारिथिले। घटना समय विचारपति सेठारे बसिथिले। कोर्टर सब सदस्य मध्ये सेठारे उपस्थित थिले। से अभियोग करछन्ती कोर्ट रूम रो कबाट बंद करी अभियुक्त तांको सह मारपीट करथिले। सुप्रीम कोर्ट रो सीजीआई सूर्यकांत नेतृत्वाधीन खंडपीठ वकिलों को अभियोग दाखल करबाको कहछन्ती। से कहछन्ती मु ए मामला को प्रशासनिक भाव में देखिबी। परवर्ती खबर ग्रीनलैंड भू राजनीति फ्रांस कनाडा खोलिले दूतावास ट्रम्प मंतव्य जो छका पंजा स्थिति आर्कटिक अंचल में बढ़ुवा रणनीतिक कार्यकलाप मध्य ग्रीनलैंड विश्वर प्रमुख राष्ट्रगुड़िकर कूटनैतिक कार्यकलापर केन्द्रबिंदु पलटि। फ्रांस और कनाडा ग्रीनलैंड राजधानी न्यूयॉर्क रे आनुष्ठानिक भाव में सेमानकर दूतावास खोलिछन्ति। एही पदक्षेप एपरि एक समय आसीछि जेतेबेले अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ग्रीनलैंड को एक जातीय सुरक्षा केन्द्र भाव में वर्णना करछन्ति। फल अंचल भू राजनैतिक गुरुत्व आहरी वृद्धि पाई। न्यूयॉर्क रे कानाडियन और फरासी कन्सुलेट खोलिबाकू आर्कटिक रे वृद्धि पाउथवा अंतर्जातीय संपर्क रे एक संकेत भाव में देखा जाउछि। परवर्ती खबर आईआरसीटीसी रो नुआ सर्विस ऑनलाइन ऑर्डर कले सीट पाखरे मिलिबो खाद्य। रेल यात्रीक बड़ खबर एबे भोक कि शोष लगिले आपण को निज सीट रो उठी जावाक पड़िबनी कारण आईआरसीटीसी आरंभ करछि ई पेंट्री। एबे ट्रेन यात्रा पूर्व ऑनलाइन रे करि परिबे खाद्यपेय बुकिंग। आपण को सीट पाखरे पहुंचबो गरमा गरम खाद्य। पूर्व यह सुविधा केवल प्रीमियम ट्रेन रे थिला। यह सुविधा एबे 25 मेल एक्सप्रेस ट्रेन रे मिलिबो। यह द्वारा रेल यात्री यात्रा आहरी सुखद एवं आरामदायक हेबो। यात्री फीडबैक एवं आवश्यकता को देखि परवर्ती समय यह सर्विस को आहरी बढ़ा जिवो। ई पेंट्री सर्विस आईआरसीटीसी रो टिकट बुकिंग वेबसाइट एवं ऐप सह जड़ित अछि। जो यात्री टिकट कन्फर्म अछि किंबा आरएसी लागिछि से यात्री माने यहर सुविधा उठाई परिबे। परवर्ती खबर मंगल ग्रह पूर्व चंद्र रे शहर निर्माण करने जाउछन्ती मस्क। चंद्र रे शहर निर्माण करने को एलन मस्क नूतन योजना। से कहते जे स्पेस एक्स एवं मंगल ग्रह रे एक शहर प्रतिष्ठा करने पूर्व चंद्र रे एक आत्मनिर्भरशील शहर प्रतिष्ठा पर ध्यान देउछि। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म स्पेस एक्स रे पोस्ट करी कंपनी प्रतिष्ठाता एवं सीईओ एलन मस्क कहते जे चंद्र रे एक स्वयं वर्धिष्णु शहर निर्माण लक्ष्य 10 वर्ष कम समय मध्य हासिल कर मंगल ग्रह रे यह करने को 20 वर्ष अधिक समय लगिपे। मस्क यह स्पष्ट करछन्ति जे स्पेस एक्स मंगल ग्रह रे एक शहर निर्माण पई तार प्रयास जारी रखिबो किंतु यह प्राय 5 ରୁ 7 वर्ष मध्य आरंभ हेबो। वर्तमान कंपनी प्राथमिकता चंद्र रे मानव बसति स्थापन करिबा। ए घोषणा सही समय आसीछि जेतेबेले स्पेस एक्स मंगल मिशन रु चंद्र को तार संबल स्थानांतर करिछि।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଗର୍ବ ଭାଙ୍ଗିଲା ଭାରତ କଲା ବଡ଼ କାରନାମା। ଆଇସିସି ପୁରୁଷ ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ 2026ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବିଜୟ ସହିତ ତାର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ ଆମେରିକା ବିପକ୍ଷରେ 29 ରନ୍ରେ ବିଜୟୀ ହୋଇ ଅନେକ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା। ଆଇସିସି ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ 100 ବିଜୟ ହାସଲ କରିପାରି ଭାରତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦେଶ ହୋଇଥିଲା। ସାମଗ୍ରିକ ଆଇସିସି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍, ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍, ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫି ଏବଂ WTC ଫାଇନାଲ ସମେତ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଇସିସି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ସର୍ବାଧିକ ବିଜୟୀ ଦଳ ହୋଇଛି। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ କ୍ରିକେଟ ଇତିହାସରେ ସର୍ବାଧିକ 10 ଆଇସିସି ଟ୍ରଫି ଜିତିବାର ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ରଖିଛି। ସେମାନେ 6ଟି ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍, ଗୋଟିଏ ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍, 2ଟି ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ ଜିତିଛନ୍ତି। ଆଇସିସି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ମୋଟ 122ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ସେମାନେ 10 ଟ୍ରଫି ଜିତିଛନ୍ତି। 7ଟି ଆଇସିସି ଟ୍ରଫି ଜିତି ସାରିବା ପରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବେ 123ଟି ସହିତ ଆଇସିସି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ସର୍ବାଧିକ ବିଜୟୀ ଦଳ ପାଲଟିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏହି ବର୍ଷ ଭାରତ ହେବ ବିଶ୍ୱର ଦ୍ରୁତତମ ଅଭିବୃଦ୍ଧିଶୀଳ ଅର୍ଥନୀତି। ମୁଡିଜ୍ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତିରେ ଭାରତ ନିଜର ଦବଦବା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆସନ୍ତା 2026-27 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଭାରତର ପ୍ରକୃତ ଜିଡିପି 6.4% ହାରରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରେଟିଂ ସଂସ୍ଥା ମୁଡିଜ୍ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ଏହି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର G20 ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ହେବ। ମୁଡିଜ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଦେଶରେ ସ୍ଥିର ଘରୋଇ ଚାହିଦା, ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗରେ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ସ୍ଥିର ମାକ୍ରୋ ଇକୋନୋମିକ୍ ସ୍ଥିତି ଏହି ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ସହାୟକ ହେବ। ଏହା ସହିତ ଜିଏସ୍ଟି ଯୁକ୍ତି ସଂଗତକରଣ ଏବଂ ଆୟକର ହ୍ରାସ ଭଳି ସଂସ୍କାର ଘରୋଇ ବ୍ୟବହାର ବଢ଼ାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ନେଇ ସକାରାତ୍ମକ ଆଶା ପ୍ରକଟ କରିଛି। ଆର୍ବିଆଇର ସଦ୍ୟତମ ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ 2026-27 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ତ୍ରୈମାସିକରେ 6.9% ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ତ୍ରୈମାସିକରେ 7.0% ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆମେରିକା ଅଭିଯୋଗ, ଗଲୱାନ ଲଢ଼େଇ ପରେ ଚୀନ କରିଥିଲା ଗୁପ୍ତ ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷଣ। ଚୀନ ବିରୋଧରେ ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଆମେରିକା। ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ ଗଲୱାନ ଘାଟି ସଂଘର୍ଷର କିଛି ଦିନ ପରେ ଚୀନ ଏକ ଗୁପ୍ତ ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷଣ କରିଥିଲା। ଆମେରିକାର ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଚୀନ ଏବେ ଏହାର ଜବାବ ଦେଇଛି। ଆମେରିକା କହିଛି ଯେ ଚୀନ 22 ଜୁନ୍ 2020 ପରେ ଏକ ଗୁପ୍ତ ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷଣ କରିଥିଲା। ଗଲୱାନ ଘାଟିରେ ଭାରତ ଚୀନ ଲଢ଼େଇରେ 20 ଜଣ ଭାରତୀୟ ସୈନିକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ଜେନେଭା ନିରସ୍ତ୍ରୀକରଣ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆମେରିକାର ଉପସଚିବ ଥମାସ ଡିନାନୋ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏହା କହିପାରିବି ଯେ ଚୀନ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିବା ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷଣ ବିଷୟରେ ଆମେରିକା ସବୁକିଛି ଜାଣେ। ଚୀନ ସେନା ପରମାଣୁ ବିସ୍ଫୋରଣକୁ ଲୁଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା କାରଣ ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଏହି ପରୀକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ନିଷିଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆୟକର ଦାତାଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର, ଆସିଲା ଏହି ନୂଆ ନିୟମ। ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପେୟର ବା ଆୟକରଦାତା ଏବଂ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆୟକର ରିଟର୍ଣ୍ଣ ବା ITR ଫାଇଲ୍ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ନୂଆ ଆୟକର ଆଇନ ଆସିବା ପରେ ଫର୍ମ ବଦଳିବା ନେଇ ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା ସେଥିରେ ଏବେ ବିରାମ ଲାଗିଛି। ଆସେସମେଣ୍ଟ ଇୟର 2026-27 ପାଇଁ କିଛି ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ଆୟକରଦାତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ଆସେସମେଣ୍ଟ ଇୟର 2026-27 ପାଇଁ ITR ଦାଖଲ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କୌଣସି ବଡ଼ ବୈଶ୍ୱିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। ଯଦିଓ 1 ଏପ୍ରିଲ 2026ରୁ ନୂଆ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଢାଞ୍ଚା ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ CBDT ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଣା ଫର୍ମରେ ହିଁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଫାଇଲ୍ କରାଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପେୟରଙ୍କୁ କୌଣସି ନୂଆ ଜଟିଳ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶରେ ପ୍ରାୟ 9 କୋଟି ଲୋକ ITR ଫାଇଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ 12 କୋଟି। ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସରଳ ରଖିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୁଣା ଫର୍ମକୁ ହିଁ ଜାରି ରଖାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, SARରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଦିଆଯିବନି, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ ବିରୋଧରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ସମେତ ରାଜ୍ୟରେ ଅନ୍ୟ କେତେ ଜଣଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ ଦାୟର ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଆବେଦନଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଶୁଣାଣି ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା SARରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସୋମବାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ, ଜଷ୍ଟିସ୍ ଜୟମାଲ୍ୟା ବାଗ୍ଚି ଓ ଜଷ୍ଟିସ୍ NP ଅନ୍ଦାରିୟାଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ SAR ସମ୍ପର୍କିତ ଆବେଦନଗୁଡ଼ିକର ଶୁଣାଣି କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ତାର୍କିକ ଅସଙ୍ଗତି ତାଲିକାରେ ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ କିପରି ବର୍ଗୀକୃତ କରାଯାଇଛି ତାହା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଥିଲା। ମମତା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ହେଲା SAR ନେଇ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ସହିତ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ହାଜର ହୋଇ ନିଜ ଆବେଦନ ଉପରେ ପକ୍ଷ ରଖିଥିଲେ। ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ SAR ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶରଦ ପାୱାରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଖରାପ, ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି। NCP ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶରଦ ପାୱାରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବିଗିଡ଼ିବାରୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ପୁନେ ନିଆଜି ରୁବି ହଲ୍ କ୍ଲିନିକରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ପାୱାର ଜ୍ୱର ଓ କାଶରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ମିଳୁଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଶରଦ ପାୱାର କାଶ, କଫ ଏବଂ ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ
କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଆଜି ସକାଳଠାରୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଏକ ଦଳ ତାଙ୍କୁ ଗୋବିନ୍ଦବାଗରେ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ପ୍ରାୟ 1 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପୁନେରେ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ ରୁବି ହଲ୍ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଶରତଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସମ୍ପ୍ରତି ଖରାପ ରହିବାରୁ ଗତ କିଛି ମାସ ଧରି ସେ ଅନେକ ସାର୍ବଜନୀନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଡ଼ାଇ ଯାଇଥିଲେ। ତଥାପି ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ଆକସ୍ମିକ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେ ପୁଣି ଥରେ ସାଧାରଣରେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚୀନ ତିଆରି କଲା ଷ୍ଟାରଲିଙ୍କ୍ କିଲର। ମହାକାଶରେ ଉପଗ୍ରହକୁ ଅଚଳ କରିବ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମାଇକ୍ରୋୱେଭ୍ ଅସ୍ତ୍ର। ଚୀନ ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ତଥା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମାଇକ୍ରୋୱେଭ୍ ଅସ୍ତ୍ର ବିକାଶ କରିଛି, ଯାହାକୁ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଷ୍ଟାରଲିଙ୍କ୍ କିଲର ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଅସ୍ତ୍ରର ନାମ TPG-1000CS ରଖାଯାଇଛି। ଏହା ମହାକାଶରେ ଥିବା ଉପଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକୁ କୌଣସି ବିସ୍ଫୋରଣ ବିନା ଅଚଳ କରିଦେବାର କ୍ଷମତା ରଖିଛି। ବିଶେଷ କରି ଏଲନ୍ ମସ୍କ ଷ୍ଟାରଲିଙ୍କ୍ ଭଳି ବୃହତ୍ ସାଟେଲାଇଟ୍ ନେଟୱାର୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ବିପଦ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଅସ୍ତ୍ରଟି ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ମାଇକ୍ରୋୱେଭ୍ ତରଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏହା ମାତ୍ର 1 ସେକେଣ୍ଡରେ 20 ଗିଗାୱାଟ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ପ୍ରବାହିତ କରିପାରେ ଏବଂ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ 60 ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ରହିପାରିବ। ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ତରଙ୍ଗ ଉପଗ୍ରହ କିମ୍ବା ଡ୍ରୋନ୍ର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶକୁ ଜାଳି ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ, ଫଳରେ ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠପ୍ ହୋଇଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସେଥିପାଇଁ ମୋଦି ସଂସଦକୁ ଆସିବାକୁ ଡରିଗଲେ। ରାହୁଲ। କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ସୋମବାର ଦିନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିରୋଧୀ ସାଂସଦମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ଧମକ ଦେବାର କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପୂର୍ବତନ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ MM ନରଭାଣେଙ୍କ ସ୍ମୃତିଚାରଣକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି 2020 ଗାଲୱାନ ଭ୍ୟାଲି ସଂଘର୍ଷ ଉପରେ ଯାହା କହିଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗୃହକୁ ଆସିବାକୁ ଡରିଗଲେ। ଲୋକସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ଗୃହକୁ ମୁଲତବୀ ରଖିଛନ୍ତି କାରଣ ସେ ସଂସଦରେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ସଂସଦ ପରିସରରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ସେ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ଗୃହରେ ମିଛ କହିଛନ୍ତି କାରଣ ନରଭାଣେଙ୍କ ସ୍ମୃତି ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏହାର କପି ଅଛି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ରାୟବରେଲୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ଗାନ୍ଧୀ ଅନେକ ବିରୋଧୀ ସାଂସଦଙ୍କ ନିଲମ୍ବନ ଉପରେ ସରକାରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନକଲି କର୍କଟ ଔଷଧ ବିରୋଧରେ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ରାଜଧାନୀରେ କର୍କଟ ରୋଗ ଭଳି ଗମ୍ଭୀର ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ରୋଗୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ନକଲି ଏବଂ ନିମ୍ନମାନର କର୍କଟ ରୋଗ ନିରୋଧୀ ଔଷଧର ଉପଲବ୍ଧତା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରଙ୍କ ଡ୍ରଗ୍ସ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବିଭାଗ ସାରା ସହରରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ରୋଗୀଙ୍କୁ ନିରାପଦ ଏବଂ ଗୁଣାତ୍ମକ ଔଷଧ ଯୋଗାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଦିଲ୍ଲୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ପଙ୍କଜ କୁମାର ସିଂଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଛି। ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ଅଭିଯାନର ଅଂଶସ୍ୱରୂପ ଡ୍ରଗ୍ସ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବିଭାଗର ଅନେକ ଦଳ ଦିଲ୍ଲୀର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ କର୍କଟ ଔଷଧ ବିକ୍ରୟ କରୁଥିବା 25ଟି ଖୁଚୁରା ଏବଂ ପାଇକାରୀ ଔଷଧ ଫାର୍ମଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ।